प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपको स्वागत जनाए। प्रभु आपण को प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में आम वाक्य आलोचना करने प्रसंग शीर्षक हूँ बाइबल मिछ नुहे। बाइबल मिछ नुहे। आम अनेक काल्पनिक पुस्तक धर्मग्रंथ उपन्यास गुड़िक पढ़ी था। अनेक भावती बाइबल भी से प्रकार किसी गोटे हो पढ़ा बोला भाया कि बाइबल मिछ नुहे। मुझे आपको केतोटी घटना आपण सम्मुख रखापी चाहे। आदि पुस्तक 3 पर्व तार 15 पद लिखा जाउछि आम्भे तुम्भर और नारीर मध्य पुणी तुम्भ वंश और तांको वंश मध्य वैरभाव जन्माइबा से तुमर मस्तक को आघात करिबो और तुम्हें ताहांको गोइठी के आघात करिबो। लिखा जाउछि कोन बोली आउ से तुम्भर और नारी मध्य पुणी तुम वंश और तांको वंश मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट नारीर गर्भरु गोटे कुमारी कन्यार गर्भरु जगत को आसवे। से पुरुषर वंशर आसवे नहीं, से नारी द्वारा आसवे। एटा सृष्टिर आरंभ रे जेतेबेले मनुष्यर पतन हैला, मनुष्य पाप कला आउ तार उद्धार आवश्यक पड़ा से समय परमेश्वर कौन कले ना प्रतिज्ञा कले जे नारीर वंशर आसवे। आउ से घटना को केंद्र करी प्रभु जीशुଙ୍କର आगमन पाए बाइबल आम गुड़े प्रकार पद पर्व देखु बारंबार बारंबार बारंबार। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट नारीर वंशरे आसवे यही कथा पूरा है। आउ से कथा गालातीय पुस्तक लिखा जाए। गालातीय पुस्तक जब आप देखिए तार 4 पर्व 4 अध्याय रे सुंदर कथा लिखा जाउछि। आउ सेठी एक कथा प्रकाश करा जाए जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से केतेबेले आसिले। गालातीय 4 पर्व 4 पद किंतु काल संपूर्ण हुवंते ईश्वर अपना निकट प्रभु जीशु कोठी थिले पितांक सहित थिले। देखा जाउछि काल संपूर्ण हुवंते ईश्वर अपना निकटरू जो पुत्र को प्रेरण कले। पुत्र को प्रेरण कले से स्त्री जात होई व्यवस्थाधीन हेले जेपरि से मूल्य दी व्यवस्थाधीन लोक मान को मुक्त करती। पुणी आम्भे माने पुत्रत्वर अधिकार प्राप्त हेउ। केते सुंदर भाव 4 पद 5 पद व्याख्या करे काल संपूर्ण हुवंते। बाइबल मिछ नुहे, बाइबल सत अटे, बाइबल वास्तव अटे। जहाँ कुहा जाइथिला सृष्टिर आरंभ रे मनुष्य पाप करी पतित हैला परे जहाँ घोषणा करा जाइथिला, जहाँ प्रकाश करा जाइथिला ताहा एठी उल्लेख करा जाइछि। कौन लिखा जाइछि जे से स्त्री जात होई आसिले, से नारीर गर्भरु आसिले। एटा लेखा जाइछि बहुत आगरु। सेते मु कहिबा पई चाहे बाइबल रे कोनोसी गोटिए विषय मध्य हजार हजार वर्षर व्यवधान पर मध्य बाइबल रो सत्यता प्रमाणित होछि। बाइबल रो सत्यता प्रमाणित होछि कारण बाइबल मिछ नुहे। बाइबल मिछ नुहे। प्रिय भाई भणी माने लोक माने बाइबल पढ़ी नांती तेणु से सत्यता जानी ना। तो आप देखिए जेसाई तार 7 पर्व 14 पद जेसाई भविष्य वक्ता पुस्तक 7 पर्व 14 पद लिखा जाउछि
ଏ ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେବେ? ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ଏକ କନ୍ୟା, ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା, ଶହ ଶହ କନ୍ୟା ନାହିଁ, ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 740-50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ এই ଭାବବାଣୀଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନାରୀର ବଂଶରେ ଆସିବେ, ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ବାଇବଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଏଠାରେ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ, ଅତିରଞ୍ଜିତ, ମନଗଢ଼ା କଥା ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ମନଗଢ଼ା, ଅତିରଞ୍ଜିତ, କାଳ୍ପନିକ କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସିନେମା ବନାଯାଉଛି, ଅନେକ ସିରିଏଲ ବନାଯାଉଛି, ଅନେକ ବହି ବନାଯାଉଛି, ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆନିମେଟେଡ ମୁଭି ବନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାନଟି ବେଳରୁ ମୋହିତ କରାଯାଉଛି। ନା ଈଶ୍ୱର ଏମିତି ଥିଲେ, ଏମିତି ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମିତି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଦେଶ ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ବାସ କରୁଛି। ପୃଥିବୀରେ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଦେଶ ପାଇବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନ, ଏତେ ମୂର୍ଖତାର କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କେହି ବି ଭ୍ରମିତ କରିପାରେ। ବାବା ମାନେ ତ ଭ୍ରମିତ କରିବେ, ନେତାମାନେ ବି ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ବି ଠକି ପାରିବେ। ନହେଲେ ରାଜନୀତିରେ କେମିତି ଏସବୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି। କେହି ଜଣେ ଆସି ମିଛ କହିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲୁ। କୋଉ ବାବା ଗୋଟେ ମିଛ କହିଲା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ବୋଲି। ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ତାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ 40-50 ଟଙ୍କାର ବଲ୍ବ ମଧ୍ୟ କିଣିନେବେ, ସେ ବଲ୍ବଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଏଟା ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କରିବେ ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଲ୍ବ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ଲାଗିଛି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ କିଣିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁ ଏଟା କାମ ଦେବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଟା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବ କି, ଏଟା ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ କି, ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବ କି, ବାସ୍ତବରେ ଏଟା ଈଶ୍ୱର ନା କ'ଣ, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିନା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି କାହାରିକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଈଶ୍ୱର କି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି କି, ତାପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୋ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜେ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସତ୍ୟତା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦୁଃଖ ସେଇଟା ଯେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯେ ସତ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବାନି, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଅଭିଶାପ ମିଳିବ। ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବା ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିବ। ଏମିତିକା କହି ଲୋକମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଭିଶାପ ମିଳିବ, କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ମିଳିବ? ମଣିଷକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଅଭିଶାପ ମିଳେ, ଅବାସ୍ତବ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଅଭିଶାପ ମିଳେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବାଇବଲ ମିଛ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଲେଖା, ସେ ନାରୀର ବଂଶରେ ଆସିବେ ମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22-23 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଦେଖ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଭାବବାଦୀ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ବାଇବଲ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣୀ ପ୍ରଭୁ, ବାଇବଲ ଯେ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଉଛୁ। ଏପରି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି
आम हस्तरे गोटे सत्य धर्म ग्रंथ देथिबारु सत्य पुस्तक देथिबारु धन्यवाद दउछि गोटे वास्तव ईश्वरक सहित आमको परिचित करैथि प्रत्येक को आशीर्वाद करतु आदर महिमा गौरव जुगे जुगे आपण करू प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम रे मांगिबी आमेन। प्रभु आपण को प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करतु। नमस्कार।